কি খবর তোমাদের? করোনা পরিস্থিতি ভালো ওইদিকে তোমাদের বাড়ির দিকে? আলহামদুলিল্লাহ ম্যাম, আমার বাসায় এদিকে এখনো কাউকে ধরে। আচ্ছা, ভালো। ম্যাম, আমাদের বগুড়ায় তো কেউ মাস্কই পরে না, পুলিশের ভয়ে, তার সাধারণত জরিমানার ভয়ে মাঝে মধ্যে পরে। আরে মাস্ক তুমি খালি বাকরিতে দেখবে আর বাইরে দেখবে না। ব্রিজের মোড়ে এখন কেউ মাস্ক পরে না। ম্যাম, আমাদের যে সার্জিক্যাল মাস্ক ওটা দিয়ে কি আসলে করোনা আটকানো সম্ভব? যে কি বাজে মাস্ক 2 টাকা করে এখন বিক্রি করে, ওগুলা দিয়ে কিছুই হয় না। মানে ওইগুলা হচ্ছে দোয়া মাস্ক, এগুলা কি থামাইতে? ওগুলা ইউজ হতে পারে আবার ধুয়ে টুয়ে আবার। জি ম্যাম, অনেকে দেখি। শোনো, এই কম দামি মাস্ক গুলা ইউজ করা আর খারাপ, কোনো কারণে এটা থেকে ইনফেকশন হতে পারে যদি ভালো করে ক্লিন না করে। অন্য প্রবলেম, অনেককে তো দেখি ম্যাম কাপড়ের মাস্ক পরে। অন্য প্রবলেম হতে পারে। সাবধান, অনেকে তো হলে চলে আসছো তোমরা মনে হয়, তাই না? না ম্যাম, এমনি একটু কাজ ছিল সেই জন্য। লেভেল অনেক বড় বেশি। ভাইরা হল আছে না? বড় ভাইরা তো আছে। হ্যাঁ, বড় ভাইরা আছে অনেকে, যাদের ফাইনাল ইয়ার অনেকে এক্সাম চলতেছে। তোমাদের আগে কি ক্লাস ছিল? অ্যানাটমি? না ম্যাম, বিএমডি ক্লাস ছিল। বায়োকেমিস্ট্রি কোন স্যার নেই? তোফাজ্জল স্যার, আনোয়ার স্যার, চয়ন স্যার। হ্যাঁ, চয়ন স্যার নেন। ও চয়ন স্যার নেয়। আচ্ছা আচ্ছা, কেমন নেয় স্যার ক্লাস? ভালোই, বোঝা যায়, অনেক সুন্দর। গুড। ম্যাডাম সেমিস্টার সেমিস্টার network problem. Foreign students, are you here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How are you? I'm fine, ma'am. How about you? I am fine also. Today it's a little bit cold in cooler weather in Mymensingh. The last few days it was very hot, but today is very cold. Okay. So in your country the temperature how much now? Ma'am, in our country it is now winter season in Nepal, and it is also very cold and foggy in the morning. So there is no snowfall in Nepal, right? Ma'am, when we go higher in the hills, then snowfalls happens. But in Tarai region there is no snowfall. So you are in Kathmandu? Yes, ma'am, near Kathmandu. Okay. Good. Now I can start, right? তোমরা 167 জন এড করছো, আমি শুরু করে দিব? জি ম্যাম, শুরু করে দিই। হ্যাঁ, জি ম্যাম, শুরু করে দেন। ওকে, দাঁড়াও আমি স্ক্রিন শেয়ার দিই। দেখতে পাচ্ছো? ও, তোমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করতে বলছিল না? আচ্ছা, দেখতে পারলে হবে, ঠিক আছে? দেখতে পাচ্ছো? জি ম্যাম, দেখা যাচ্ছে। তো আমরা গত ক্লাসে যেটা দেখছিলাম সেটা হচ্ছে কি, urinary system কি, urinary system, what is the function of urinary system, what is the urinary system, and structure of the urinary system. So we found there, কি পাইছিলাম বলো? We found there someone tell me the structure of urinary system, the parts. Ureter, two ureter. Two kidney, two ureter, one urethra. শুনতে পাচ্ছ না? বলো। Two kidney, two ureter, one urinary bladder, one urinary bladder. Two kidneys, two ureters, one urinary bladder, one urethra. Okay, so in the kidney, this is the outer part of the structure of the urinary system. You go inside, there will be very smaller part or very finer part of urinary system that mainly works together, and ultimately we say that kidney works. So আমরা যদি বলি যে ভিতরের পার্টগুলা কি এবং কোন পার্টটা কাজ করছে, যা সামগ্রিকভাবে আমরা বলতেছি যে কিডনি কাজ করছে। তো the structural and functional unit of kidney is known as nephron. What is neuron? Functional unit of nervous system. Lungs এর কি? Respiratory system এর functional unit কি? Alveoli. Okay, alveoli. So nephron is structural and functional unit of kidney, and approximately 1 million nephrons
lies in the kidney. ঠিক আছে? তাহলে if we say that there are two parts in the nephron, one is vascular part. Vascular means related to blood vessel, and tubular means some things like there will be some tubules. Okay, so if we say the structure of the nephron, then we can say the vascular part and tubular part. So you can see there are some red blood vessels like structure. This is known as glomerulus. This is the vascular part of the nephron. And you can see there is a cup-like structure. It is known as Bowman's capsule. Why it is Bowman capsule? Maybe it is related to some name of the scientist. Bowman's capsule. So this Bowman capsule actually holds the glomerulus inside it. And it is the tuft of blood vessels, means a large group of blood vessels comes here and they mix up and produce some tuft-like structure, and it is carried by the Bowman's capsule. Then there is a tubule comes, and again it is some thinner part, thicker part, and again goes, and there is some other types of tubule. So if we name the tubular part, this is the proximal tubule or proximal convoluted tubule. Why convolvulus? Because some type of patch, so convoluted tubule. So why it is proximal tubule? Because it is close to the glomerulus. Proximal convoluted tubule, and this is known as loop of Henle. Again with the name of the scientist, loop of Henle. Why it is loop? Because it is like loop like structure. So it is loop of Henle up to this, and then it is the distal convoluted tubule. Why it is distal convoluted tubule? Because it is distal distance from the proximal tubule, and then the collecting tubule, and then urethra. Okay, so there are 1 million nephron lies in the kidney. So one kidney have 1 million, one kidney had 1 million, 2 million nephron, and each nephron consists of these structures. And mainly here the urine is produced, and urine is go through the urethra. Okay, so we said that urine is produced from the blood. So this is the blood vessel from where urine is come through these structures, and ultimately here. Okay, so if we cut down, we said if you cut down the kidney, there will be two parts. One is cortex, outer part, one is medulla, inner part, and this is renal pelvis. So outer part, renal cortex, it is reddish due to rich in blood supply. This is reddish due to rich in blood supply. And inner part is medulla. Medulla is pale color because less blood flow supplies here, and it is made of striated triangles or triangles. You can see the triangles. So it is known as medulla, it is cortex. And here the larger part where urine comes from all nephrons from cortex, medulla, here is the renal pelvis. And from here the ureter is coming up to the next part. Okay, so glomerulus, if we say again the nephron, glomerulus, and renal tubules consist of Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, loop of Henle. Loop of Henle is one is, you can see, one is thin, one is thick. So it is one part, and this is next part. So the loop of Henle, descending loop of Henle, thin part, and ascending loop of Henle, thick part, and distal convoluted tubule and collecting duct. This is the part of nephron. ম্যাম বলো ম্যাম বোম্যান্স দুইটা প্রোনাউন্সিয়েশন কি কারেক্ট নাকি? বোম্যান্সও বলে, অনেকে বাউম্যান্সও বলে, দুটাই বলতে পারো, নো প্রবলেম। বোম্যান্স বলে বেশিরভাগই, আমরা বাউম্যান্সও বলি, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। আচ্ছা, so you can see this is glomerulus, this is proximal, this is Bowman's capsule, this is proximal convoluted tubule, this is thin loop of Henle, this is thick loop of Henle, this is collecting duct, distal convoluted tubule and collecting duct. This is the part of nephron. So if we go into the glomerulus deeply, then we can say this is the dominant part of the glomerulus is the blood vessel. It is tuft of capillaries. Capillaries means finer blood vessel. Smaller blood vessel is known as, capillaries.
and large amount of fluid and solutes are filtered from the blood to hair. So this is the blood vessel. There are lots of blood vessels here, mainly capillaries. From the capillaries, the fluid parts and solutes parts come to this part. Okay. Next, the vascular component, mainly the blood vessels. Here, renal artery. There are some artery. Renal artery comes and in the kidney and known as afferent arteriole, which supplies each nephron. Then afferent arteriole delivers blood to the glomerulus, and glomerulus capillaries rejoin to form efferent arteriole. And the blood that do not filtered in the glomerulus goes to the efferent arteriole. So afferent arteriole comes to the glomerulus and supplies glomerulus, and the part which is not filtered through this glomerulus, this part, go through the afferent arteriole. Okay. Now efferent arteriole means this part, efferent arteriole, which goes outside of the glomerulus. Kidney forms an afferent arteriole which supplies nephron. Afferent arteriole delivers, this is second slide, sorry. Afferent arteriole gives second set of capillaries, the peritubular capillaries, which supply the renal tissue and are important in exchange with the tubular system. এটা কি বলতেছে? এই যে ইফারেন্ট আর্টারিওলটা চলে গেল, এখানে এসে সে আরো কিছু ব্লাড ভেসেলের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়। কোনগুলোর সাথে? সেটা হচ্ছে পেরিটিবুলার ক্যাপিলারিজ। হোয়াট ইজ পেরিটিবুলার ক্যাপিলারিজ? দ্য ক্যাপিলারিজ remain just beside to the glomerulus is known as peritubular capillaries, means periphery or neighboring capillaries. And why these capillaries are important? Because gas exchange or ion exchange or water exchange happens between the kidney and body through these peritubular capillaries. Okay. So these peritubular capillaries rejoin to form venules, then drain into the renal vein, which goes to the heart. Okay. So if say it is quite difficult, I think for you. So glomerulus, afferent arteriole, peritubular capillaries, and then veins of the kidney. So afferent arteriole deliver blood to the glomeruli, and efferent arteriole carry blood from the glomerulus to the peritubular capillaries. এটুকু বুঝতে পারছো কিনা? Do you understand up to this? জি ম্যাম। তাহলে আমরা বলতেছি যে রেনাল আর্টারি কিডনিকে সাপ্লাই দেয়। তো যখন সে সাপ্লাই দেয় তখন কি হয়? অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল আসে, যে কি করে গ্লোমেরুলাসকে সাপ্লাই দেয় এবং এখান থেকে আলটিমেটলি ইউরিনটা তৈরি হয়। আর যেটুকু এখানে ফিল্টার না হয় সেই পার্টটা ইফারেন্ট আর্টারিওল দিয়ে চলে যাচ্ছে। ইফারেন্ট আর্টারিওল দিয়ে গিয়ে সে কোথার সাথে এক্সচেঞ্জ করতেছে? তার চারপাশে আরো কিছু ব্লাড ভেসেল আছে যাদেরকে বলা হয় পেরিটিবুলার ক্যাপিলারিজ। তাদের মাধ্যমে আলটিমেটলি ভেইনে গিয়ে সে চলে যাচ্ছে। এখন আসো নেফ্রনকে যদি তুমি অন্যভাবে ক্লাসিফিকেশন করতে চাও, if you want to classify in another way to the nephron, then you can say it is a hollow nephron, glomerulus. It is a hollow fluid filled tube, single layer of epithelial cells. Then Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, loop of Henle, this part distal tubule, collecting duct, and there is another structure we said in the previous class, that is juxtaglomerular apparatus, which also lies near to them. So what is the function of juxtaglomerular apparatus? Function কি ছিল? ম্যাম renin secret করা। Renin secret করা, right. So now we go to the Bowman's capsule or Bowman's capsule. What is this? This is a ম্যাম একটা বলো কোশ্চেন ছিল ম্যাম, ওই রেনাল ভেন কি ম্যাম পিওর ব্লাড ক্যারি করে? হ্যাঁ, রেনাল ভেন কি ম্যাম পিওর ব্লাড ক্যারি করে নাকি ইমপিওর ব্লাড? ইমপিওর ব্লাড ক্যারি করে। ইমপিওর ব্লাড ম্যাম ওই একটু আগের স্লাইডে যেতে পারবেন? ওই সবগুলা ভেন যে একসাথে ছিল, তারপর সোজা একটা বলো। বলতেছে পেরিটিবুলার ক্যাপিলারিজ, ওইখানে তো দেখানো হয়েছিল যে ওই বলো ম্যাম ওই গ্লোমেরুলাসে তো ম্যাম ব্লাডটা বিশুদ্ধ হয়ে যেটা হচ্ছে ফিল্টার হবে না, সেই পার্টটা সে চলে যাচ্ছে ইফারেন্ট আর্টারিওল দিয়ে পেরিটিবুলার ক্যাপিলারিসে।
সেখান থেকে কি করতেছে, গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ যদি বা কোনো এক্সচেঞ্জ যদি হয়, হওয়ার পরে সেটা আবার রেনাল ভেন দিয়ে ফেরত যাচ্ছে কোথায়, হার্টের দিকে চলে যাবে। ঠিক আছে, জি ম্যাম। এখন আসো। তাহলে ম্যাম এখানে তো রেনাল ভেনের যে ব্লাডটা এখানে তো না, এখানে হচ্ছে রেনাল ভেন হলো হার্টের টিস্যু এবং আশেপাশের যে টিস্যু সেখান থেকে সে ব্লাডের মানে ডিস্ট্রিবিউট করতেছে এবং ওয়াস্ট প্রোডাক্টটাও ক্যারি করে নিয়ে যাচ্ছে, বুঝছো? জি ম্যাম। ঠিক আছে, এখন আসো বোমেন্স ক্যাপসুল কি। বোমেন্স ক্যাপসুল হচ্ছে এক্সটেন্ডেড ডাবল ওয়ালড ইনভ্যাজিনেশন দ্যাট কাপস around to the glomerulus to collect fluid from the glomerular capillaries. What is this? This is the Bowman's capsule. Remains some cells. There are some cells. It invagination because it is cup-like structure, folding, so it is known as invagination, and double-walled, and it carries the glomerulus, or means the blood vessels. And then they filtered fluid to the proximal convoluted tubule, and then it to the loop of Henle. Then from the loop of the Henle, it goes to the distal tubule and ultimately to the renal pelvis. এটা কোন পার্টটা কোথায় অবস্থিত, কর্টেক্স বা মেডুলাতে, এটা শুধু এখানে বলা হয়েছে। ঠিক আছে, এটা দিস ইজ নট সো ইম্পর্টেন্ট। Distal convoluted tubule empties into the collecting tubule, then collecting tubule to the renal pelvis. You can see the previous picture was very simple for easy to understand, but normally it is not so easy. Normally the structures remains just like this. There are lots of blood vessels, there are lots of things you can see. There are afferent arteriole, there are artery, veins, these are veins, these are arteries. So artery, the blood goes from the blood, the fluid parts goes to this up to this, and then the collecting duct, then to the renal pelvis, then to the ureter. And see, there are lots of structures. There are some blood vessels, some cells, and you can see there are special parts known as juxtaglomerular apparatus. So from the artery, from the tubule, some parts remains very close, intimate association. This part is known as juxtaglomerular apparatus, which secretes renin, which maintains the blood pressure. ঠিক আছে, এটা একটু বুঝে রাখো। এই দেখো, এই আশেপাশে যে ব্লাড ভেসেল গুলো, এগুলোকে বলা হয় পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারিস, পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারিস। So what is juxtaglomerular apparatus? The epithelial cells of the distal convoluted tubule that come in contact with the arterioles are more dense the other tubular part cells that are known as macula densa. তাহলে আমরা যদি এখন জাক্সটাগ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাসটা স্পেশালি পড়তে যাই, তাহলে বলবো যে ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুলের কিছু সেল আছে, ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুলের কিছু সেল যারা এই যে আর্টারি, এফারেন্ট আর্টারিওল এবং ভেনিউল এর সাথে খুব কাছাকাছি থাকে, যাদেরকে বলা হয় মেকুলার ডেন্সা সেল, এবং এটা কিছুটা মোটা। And the smooth muscle cells of the arterioles, এখানে যে আর্টারিওলসটা দেখলা তোমরা, সেই arterioles are swollen and contain granules. When they come in contact with the macula cells, these are known as juxtaglomerular cells. These cells is called juxtaglomerular cell. Here are some cells known as macula densa. So the dense epithelial cell, the juxtaglomerular cell, and there are special endothelial cell known as Poikisin cells. These three together form a complex. এটা complex, এজন্য এটাকে apparatus বলা হয়ে থাকে, complex, and it is known as juxtaglomerular apparatus. And from these cells, the granules which secretes renin, and this renin regulate blood pressure of the renal tubule as well as ion transport from the intestine. আসো আরেকবার আমরা বুঝি। বলতেছি যে এইখানে অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল আসলো, এখানে এই সেলগুলোর সাথে এই যে ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুলার সেলগুলো খুব কাছাকাছি। Sometimes it overlaps one another, and here the cells are swollen and contains granules. And here also the cells are something broadened and swollen. These together
secretes a granule-like structure. From the granules, renin is secreted. It is known as renin. And there are also some special cells here known as Poikisan cells. So 3 cells forms a complex which is known as juxtaglomerular apparatus. And from this juxtaglomerular apparatus, renin is secreted, which maintains blood pressure. বুঝতে পারা গেছে কিনা? তোমাকে যদি বলে যে juxtaglomerular apparatus কি, তুমি বলবা যে the cells comes in contact with the arterioles. The distal convoluted cells are swollen. The arteriole cells are swollen and they contain granule. Also, there are some another cells known as Poikisan cells. These 3 cells produce a complex. It is known as juxtaglomerular apparatus, and they contains renin. ঠিক আছে? এখন renin কি? Renin হচ্ছে একটা enzyme. Renin is an enzyme released by the kidneys in response to drop in blood pressure. If someone cells সবসময় কি renin secrete হয়? Every time renin is secreted and maintains the blood pressure? No, of course not. Renin secretes in a special condition when there is problem in your blood pressure. When there is drop in your blood pressure, then renin is secreted. So renin is an enzyme. It catalyzes the production of angiotensinogen, a hormone that causes arteriole to constrict. Constriction means constriction কি? সংকোচন। সংকোচন। আর কনস্ট্রিকশনের উল্টা ওয়ার্ড কি? অপোজিট ওয়ার্ড অফ কনস্ট্রিকশন। রিল্যাক্সেশন অর ডাইলেটেশন। ঠিক আছে? তো আমাদের ব্লাড ভেসেল যখন কনস্ট্রিক্ট হয় তাকে বলে ভেসো কনস্ট্রিকশন। আমাদের ব্লাড ভেসেল যখন ডাইলেট হয় তাকে বলে ভেসো ডাইলেটেশন। ভেসো মিন্স ব্লাড ভেসেল। ঠিক আছে? তাহলে আমাদের শরীরের কিন্তু সব রক্তনালী সব সময় একবার সংকুচিত হচ্ছে, একবার প্রসারিত হচ্ছে। এইগুলোর মাধ্যমে সে কি করতেছে? একটা হচ্ছে তার ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণ করছে, আর একটা কি কাজ করতেছে? ইট অলসো ক্যারিজ অক্সিজেন এন্ড ফুড টু দ্য আদার টিস্যুস। তাহলে it maintains blood pressure by vasoconstriction and relaxation or dilatation, and also maintains the blood pressure of the body and also oxygen and nutrient supply. Now, if sometimes our body pressure is fall, then kidney secretes renin, and this renin converts, catalyze the angiotensinogen, another enzyme system in our body that constrict the blood vessel, and blood pressure is increased. Also, this causes water retention in our body. How does it? Maintains the homeostasis of blood pressure. Homeostasis means maintains the constant environment. Okay. So, আমরা যদি বলি তোমাদের প্রশ্ন আসে যে রেনিন এনজিওটেনসিনোজেন সিস্টেম কিভাবে ব্লাড প্রেশার কমায়, তাহলে এই চারটা দিতে হবে। এখন আমরা যদি বলি যে এক্সট্রা সেলুলার বডি ফ্লুইড বা লো ব্লাড ফ্লুইড এগুলো যদি কমে যায় কোনো কারণে, তাহলে juxtaglomerular apparatus secretes renin. This renin converts angiotensinogen 1 to angiotensinogen 2 and regulates glomerular filtration rate, vasoconstriction, and increased blood pressure. And here one enzyme is working, angiotensin converting enzyme. এই পর্যন্ত বুঝছো কিনা বলো? এই ছবিগুলো দেখে কেউ ভয় পাবা না, ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে তোমাদের বোঝার জন্য স্ট্রাকচার গুলা, কিন্তু এগুলা তোমাদের মানে আঁকা লাগবে না, ঠিক আছে? বলো ম্যাম, এটা আরেকবার রিপিট করেন। So if sometimes emergency condition or any condition, any stress or anything, you take low blood, you have low blood or you have low fluid in your body, maybe your blood volume change and maybe your blood pressure falls. So then there is a signal produced in your brain, then kidney will secrete renin from juxtaglomerular cells. This renin convert enzyme known as angiotensinogen 1 to angiotensinogen 2. And this angiotensinogen 2 constrict our blood vessel and blood pressure will increase. Okay, বুঝা গেছে কিনা? Yes ma'am. ম্যাম, বলো। ভেসোকনস্ট্রিকশনটা একটু আরেকবার বুঝাইলে ভালো হতো, ভুলে গেছি এটা। ভেসোকনস্ট্রিকশন, ভেসো মানে কি? ব্লাড। কনস্ট্রিকশন মানে কনস্ট্রিক্ট করা, চাপ দেয়া, মানে ব্লাড ভেসেল সংকুচিত হওয়া, ব্লাড ভেসেল সংকুচিত হওয়া। আর যখন কি ব্লাড ভেসেল, যখন ভেসোডাইলেটেশন মানে কি ডাইলেট হয়ে যাওয়া, মানে ফুলে যাওয়া, ব্লাড ভেসেল
যদি ডাইলেট হয়ে যায় সেটাকে বলা ভেসো ডাইলেটেশন আর ভেসো রিল্যাক্সেশন আর আচ্ছা, কনস্ট্রিকশন। ঠিক আছে, এখন বুঝতে পারছি কোনো ম্যাম। কারণে তোমার ভেসেলটা সংকুচিত হয়ে গেলে ম্যাম ভেসো কনস্ট্রিক্ট। হোমিওস্ট্যাসিসটা একটু বোঝালে ভালো হতো। হ্যাঁ হ্যাঁ হোমিওস্ট্যাসিসটা একটু বোঝালে ভালো হতো। হোমিওস্ট্যাসিস মানে হচ্ছে তোমাদের শরীরের আমাদের শরীরের যে এনভায়রনমেন্ট যে আমাদের নরমালি চলতেছে সেটা কোনো কারণে যদি হ্যাম্পার হয় সেটাকে বলা হয় হোমিওস্ট্যাসিস চেঞ্জ হওয়া। হোমিওস্ট্যাসিস মানে মেইনটেনিং দ্য ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট আওয়ার বডি। কোনো কারণে যদি তোমার পিএইচ কমে যায়, কোনো কারণে যদি তোমার ব্লাড প্রেশার কমে যায়, কোনো কারণে তোমার যদি যে কোনো চেঞ্জ হতে পারে সেটাকে বলা হয় হোমিওস্ট্যাসিস চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো আমাদের নরমালি তো একটা ব্লাড প্রেশার থাকে, আমাদের শরীর সবসময় একটা জিনিস মেনটেন করে। কোনো কারণে যদি এই মেনটেনেন্সটা না থাকে, আমাদের ব্লাড প্রেশার কমে গেল বা কিছু হইলো, তখনই এই ইমার্জেন্সি কাজগুলো চলবে। যেমন রেনিন সিক্রেট হবে, সে এনজিওটেনসিনের উপর কাজ করে ব্লাড প্রেশার আবার বাড়ায় দিবে। বুঝলা? ইয়েস ম্যাম, বুঝতে পারছি। Okay. এটা হচ্ছে জাস্ট ছবিগুলা, আবার যদি তোমরা দেখতে চাও এই যে দেখো ভেতরে সেলগুলা, বলছি সেলগুলা যে আমরা খালি কাপ দেখলাম, কাপের মধ্যে যে সেল আছে এটা দেখা যাচ্ছে, আবার এখানে মেকুলা ডেন্সা সেলগুলাও দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, এই যে জাক্সটাগ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাসটা সুন্দর করে এখানে। Excuse me, ma'am. হ্যাঁ বলো। Ma'am, I didn't understand this figure. Please explain again. This figure, this No, is the that- structure again in the nephron. No. Nephron. No, ma'am. This That is the juxtamedular juxtaglomerular apparatus. previous. This is the juxtaglomerular apparatus. Yes, ma'am. This. And this is the cells of macular densa. This is the cell of hair. Okay. Macula densa, the part of distal convoluted tubule. Okay. Yes, ma'am. And here there are this is the Bowman's capsule, this is the tuft of capillaries glomerulus, and this is the juxtaglomerular cells. Means the hair, the afferent arteriole hair, some cells, these are the cells, special cells. These are known as juxtaglomerular cells. So these cells are very close. You can see very close as Yes, attachment. So they form a apparatus. This apparatus is known as juxtaglomerular apparatus, and they secrete some granules, and this is renin. Okay. Oh, okay, ma'am. There's blood vessel. So nephron, there are two types of nephron. One is juxtamedullary nephron, one is cortical nephron. So the part which is remains in the medulla, if we cut down the kidney, there will be medulla in the cortex, you know. The part which lies into the medullary part known as juxtamedullary nephron, the parts lies in the cortical region known as cortical nephron. Okay. So if we say the cortical nephron, about 80% of the nephron is cortical nephron, and they have short loops of Henle that penetrate only a short distance into the medulla. And in cortical nephron, peritubular capillaries do not form vasa recta, but go around the short loop of Henle and involved in the solute reabsorption. What is this mean? These are meanings there are two type of nephrons. You see the previous picture. If we cut down the kidney, if we cut down the kidney, there is cortex, there is medulla. The nephron which lies in the cortical region is known as cortical nephron. The parts lies into the medullary part and approximate with the juxtaglomerular apparatus known as juxtamedullary nephron. And what are the difference of the nephron? The cortical nephron is maximum 80% of the nephrons is cortical nephron, and medullary nephron only 20%. And so there are some structural and functional difference. What are they have short loop of Henle, and they help in water or other substance reabsorption. And they do not form vasa recta. Vasa recta means some blood vessels twisting, some blood vessel twist and form a structure known as vasa recta. So they do not form vasa recta of Henle. And another is known as juxtamedullary nephron, which lies in the medullary part, and about 20% of their juxtamedullary nephron and have glomeruli that lie in the inner layer of the renal cortex near to the medulla, have long loops of Henle that die deeply into the medulla.
and have peritubular capillaries. They are intimate association with the peritubular capillaries known and form a twisting like structure known as vasa recta and play important role for the maintenance of the concentration of the urine. Means the water reabsorption or other solutes reabsorption, and the concentration of urine is maintained by these nephrons. যদি তোমাদের এক্সামে আসে ডিফারেন্স কি, তাহলে একটা ডিফারেন্স হচ্ছে ওটা হচ্ছে 80%, এটা হচ্ছে 20%। ওটাতে হচ্ছে লুপ অফ হেনলি গুলা শর্ট, এখানে হচ্ছে লং। তারপর ওটাতে হলো ভাসার একটা তৈরি করে না, এটা হচ্ছে ভাসার একটা তৈরি করে। ওটার ফাংশন কি, ওটা হচ্ছে রিঅ্যাবজর্পশনে সাহায্য করে, আর এটা হচ্ছে ইউরিনের কনসেন্ট্রেশন মেইনটেইন সাহায্য করে। ঠিক আছে, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ম্যাম? বলো ম্যাডাম একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। রিঅ্যাবজর্পশন করলেই তো ফ্লুইডের কনসেন্ট্রেশনটা নিয়ন্ত্রণ হবে। কিন্তু ওরা হচ্ছে রিঅ্যাবজর্পশন করছে, আর এটা হচ্ছে মানে এটাও একই রকমই কাজ, কিন্তু এটা হচ্ছে রিঅ্যাবজর্পশন করে, আর এটা হচ্ছে ফ্লুইডের কনসেন্ট্রেশন ধরো বেশি হয়ে গেল, তখন এটা সিগন্যাল দিবে যে আরো বেশি রিঅ্যাবজর্পশন করো বা কম করো। ঠিক আছে, সেভাবে সে ফ্লুইড কনসেন্ট্রেশনটা মেইনটেইন করতে সাহায্য করে, কারণ যেহেতু তার সাথে পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারিজ গুলো আছে, সেই মেইন কাজটা করতেছে। বলো ম্যাডাম একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। ম্যাম কোশ্চেনটা হচ্ছে ভাসার একটা তো টুইস্টিং, কিন্তু জাক্সটাগ্লোমেডুলারিতে হচ্ছে ও হেনলিস লুপের সাথে স্ট্রেট ভাবে চলে, মানে এখানে স্ট্রেট ভেসেলস দেওয়া। স্টেট ভেসেলস, কিন্তু এই যে স্টেট ভেসেলসই তো, কিন্তু এখানে পেঁচে পেঁচে আর একটা মানে একটা জটের মতো সৃষ্টি করে। ঠিক আছে, কারণ পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারিজ আর এই যে আমাদের কিডনির যে ক্যাপিলারিজ থাকে, তারা একসাথে একটা মানে একটা কি বলবো, এটাও একটা টাফটের মতোই ঠিক সৃষ্টি করে, এই জন্য এটাকে বলা হয় ভাসা রেক্টা। ঠিক আছে, স্পেশাল টাইপ অফ ব্লাড ভেসেল অ্যাসোসিয়েশন, কারণ এখানে পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারিজ অনেক বেশি থাকে এই জন্য। ঠিক আছে, এই জন্য বলতেছে ভেসেল তো স্টেটে থাকবে, ভেসেল তো আর ইয়ে হবে না, কিন্তু এটা পেঁচায় পেঁচায় একটা ইয়ে করে, অ্যাসোসিয়েশনের মতো করে, এটাকে বলা হয় ভাসা রেক্টা। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারি আর রেক্টা মানে হচ্ছে এই রেনাল থেকে আসছে। বলো বলো। পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারি আর ভাসা রেক্টাতে পার্থক্য কি? পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারিজ এবং কিডনির ব্লাড ভেসেল মিলেই ভাসার একটা টার্ম ইয়া করছে, কারণ এখানে বেশি থাকে এই জন্য। পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারিজ আলাদা, পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারিজ আর কিডনির ব্লাড মানে গ্লোমেরুলাসের যে ব্লাড ভেসেল গুলা নিচের দিকে চলে গেছে, দেখো এখানে আমি তোমাদের দেখাই। ভাসার আসলে পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারিজ ঠিকই বলছো, কিন্তু যেহেতু কিডনির সাথে এটা কিডনির পার্টের সাথে এটা ওভারল্যাপ করছে, এই জন্য এটা স্পেশাল নাম দিচ্ছে ভাসা রেক্টা। ঠিক আছে, এবং লুপ অফ হেনলির সাথে বলতেছে যে স্টেট কিছু ব্লাড ভেসেল যারা পেরিটিউবুলার যে লুপ অফ হেনলির সাথে একটা স্ট্রাকচারের মতো তৈরি করতেছে, এটাকে বলা হয় ভাসা রেক্টা। ভাসা রেক্টা মানে ব্লাড ভেসেল, এটাকে আলাদাভাবে চিন্তা করার কিছু নেই। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন আসো কি অনেক করলাম, এখন বলো কোশ্চেন আছে কিনা। কত আছে দাঁড়াও দেখে নি, আরেকটা ক্লাসে তো সম্ভব না। ম্যাম বলো। ম্যাম আপনি বলছেন যে নেফ্রন সংখ্যা 1 মিলিয়ন পার কিডনি, এটা কি মানে প্রত্যেক স্পেসিসে একই থাকে নাকি স্পেসিস টু স্পেসিস চেঞ্জ করবে? কারণ তোমার যদি কিডনি ছোট হয়, নেফ্রন কি বেশি হবে না কম হবে? কম হবে। যদি কিডনি বড় থাকে, তাহলে এটা সাধারণত হিউম্যানের ইয়ে বলা হয়েছে, কিন্তু কিডনি বড় হলে ইয়েও বেশি হবে। ঠিক আছে, নেফ্রন বেশি হবে। এই কতক্ষণ ক্লাস হয়েছে রে? 1 ঘন্টা হয় নাই, 45 মিনিট। এখন প্রশ্ন বলো, প্রশ্ন আছে কিনা? ম্যাম ইন্টার থাকে ম্যাম, আমরা 3 ধরনের নেফ্রন পড়ছিলাম মনে হয়, এখানে তো 2 ধরনের, কর্টিক্যাল, মেডুলারি আর জাক্সটা মেডুলারি, তাই না? আর এখানে বলতেছে জাক্সটা মিড কর্টিক্যাল নামে একটা ছিল মনে হয়। হ্যাঁ, মিড কর্টিক্যাল নামে একটা নেফ্রন ছিল মনে হয়। ওই যে জাক্সটা মেডুলারি কার আলাদা করে, মেডুলারি, কর্টিক্যাল, জাক্সটা মেডুলারি, কর্টিক্যাল আর হচ্ছে মেডুলারি, 3টা করছে হয়তো, কিন্তু নরমালি পড়তে গেলেও যে ওইটাই মেডুলারি আর জাক্সটা মেডুলারি একই বলে, বুঝছো? ইন্টার তো অনেকগুলা বই ছিল, অনেকগুলা রাইটার অনেক ভাবে মানে ব্যাখ্যা করছে, কেউ 3টা করছে, কেউ 2টা করছে। হ্যাঁ, এখন আসো, এখন আমরা যেটা যাব সেটা হচ্ছে এই গেল হলো আমাদের স্ট্রাকচার পার্ট শেষ, এই গেল হচ্ছে আমাদের juxtaglomerular apparatus শেষ। So the parts of the urinary system finish with their specific functions and the function of renin and how it produced.
Then we go to the next part, that is the how urine is formed. Urine formation, how urine is formed and when urine will come and which are the parts which reabsorb by our body and which are the parts and ions which come through the urine. So if we say that there are 3 steps in urine formation. One is glomerular filtration, one is tubular reabsorption, one is tubular secretion. So from the name, you can understand that glomerular filtration will occur where, which part? কোথায় হবে glomerular filtration? Glomerular. Tubular secretion, reabsorption কোথায় হবে? Tubule. আর tubular secretion কোথায় হবে? Tubule. Tubular reabsorption এবং secretion যাচ্ছে। প্রক্সিমাল রিঅ্যাবজর্পশন সিক্রেশন রিঅ্যাবজর্পশন যে কোনো জায়গায় হতে পারে, প্রক্সিমালেও হতে পারে, ডিস্টালেও হতে পারে। সিক্রেশন হচ্ছে সামথিং হুইচ উইল সিক্রেট ফ্রম দ্য টিবিউল, ঠিক আছে? এখন আসো, তোমাদের ভাইবার সবসময় ধরবে একটা প্রশ্ন, আমি বলে দিই যে টিবুলার রিঅ্যাবজর্পশন আর টিবুলার সিক্রেশনের ডিফারেন্সটা কি, আর কোন কোন জিনিস রিঅ্যাবজর্পশন হয়, কোন কোন জিনিস হুইচ আর দ্য থিংস রিঅ্যাবজর্ব, হুইচ আর দ্য থিংস হুইচ সিক্রেটস, and what is the direction of tubular secretion and tubular reabsorption, বুঝছো? সো তোমাদের যদি বলে ম্যাম একটু আরেকবার, তোমাদেরকে যদি বলে ম্যাম যে একটু আরেকবার বলে ভালো হতো। in the viva voce you may ask what are the difference between tubular reabsorption and tubular secretion, what is the substances that is reabsorbed and what are the substances which are secretes, and what is the direction of the reabsorption and secretion. এই জিনিসগুলা আমি তোমাদেরকে আলোচনা করব। এখন একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে বেসিক বলে রাখি, সেটা হচ্ছে from the glomerulus the blood is filtered, it goes to the tubule, and from the tubule some parts which are very important for our body which are reabsorbed by the hair, there is peritubular capillaries. চিন্তা করো, যেখানে পেরিটিবুলার ক্যাপিলারি আছে এখানে আছে টিবিউল, এখানে আছে গ্লোমেরুলাস। তাহলে এই from the tubule some parts will reabsorb by the peritubular capillaries, and from the peritubular capillaries some washed product will come through this and come to the tubule, and this washed product will secreted from the with the urine, ঠিক আছে? আর এই পার্ট থেকে কিছু পার্ট এইদিকে চলে যাবে। এই যে কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের শরীরে পেরিটিবুলার ক্যাপিলারি দিয়ে চলে যাচ্ছে, এটাকে বলা হয় রিঅ্যাবজর্পশন, ফ্রম হেয়ার টু হেয়ার, এটা হচ্ছে রিঅ্যাবজর্পশনের ডিরেকশন। আর এইখান থেকে পেরিটিবুলার ক্যাপিলারিজ থেকে কিছু ওয়াস্ট প্রোডাক্ট ইউরিনের মধ্যে চলে আসতেছে, কিডনির মধ্যে, এবং এটা এই টিবিউল দিয়ে আস্তে আস্তে সিক্রেট হয়ে ইউরিনের সাথে বের হয়ে যাচ্ছে। দিস ইজ নোন অ্যাজ টিবিউলার সিক্রেশন। তাহলে ডিফারেন্সটা কি? ডিরেকশনটা হচ্ছে এখান থেকে এখানে হচ্ছে রিঅ্যাবজর্পশন, এখান থেকে এখানে হচ্ছে সিক্রেশন, ঠিক আছে? রিঅ্যাবজর্পশন কোনগুলো হবে? ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যেগুলো আমাদের শরীরের জন্য কিছু দরকার, যেমন পানি, যেমন কিছু আয়ন্স, সাম আয়ন্স and water will reabsorb, and the parts which are washed and harmful for our body will secreted by the urine, ঠিক আছে? এই এখন তুমি বলো যে পেরিটিবুলার ক্যাপিলারি থেকে ম্যাডাম কি আসলো, কোথা থেকে আসলো? আমাদের শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসতেছে, এবং কিডনি থেকে ওয়াস্ট প্রোডাক্ট গুলো তোমরা জানো যে এফারেন্ট আর্টারিয়াল দিয়ে আসতেছে, সব মিলায় এখানে অনেক ওয়াস্ট প্রোডাক্ট থাকে, সেই প্রোডাক্ট গুলা কিডনির মধ্যে চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম, দুইটা তো আলাদা টিউব, তাহলে ইন্টারকানেক্ট হচ্ছে কিভাবে? মানে এটা অনেক কাছাকাছি থাকে। এটা হচ্ছে তোমরা জানো যে রেসপিরেটরি সিস্টেমে কিভাবে হয়, ব্যাপন ইয়া হয় না, এখানে হয় ডিফিউশন, ঠিক আছে? ডিফিউশন, ফিল্ট্রেশন, এগুলো হয় হচ্ছে কিডনিতে। এই পার্টটার থেকে যেহেতু এগুলা কেন হয় বলতো, কেন এই যে ভালো কথা বলছো, কেন এই পার্টগুলা থেকে মলিকুলস এখানে যাবে, এখান থেকে এখানে আসবে, কেন আসবে? হ্যাঁ, maybe some difference of the ions, maybe some difference of the water, known as osmotic pressure and hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure কি? পানির প্রেসার থাকে, পানির প্রেসার যেখানে কম থাকবে বেশি থাকবে মুভমেন্ট করবে, অসমোটিক প্রেসার যেখানে কম বেশি থাকবে সেখান থেকে আয়ন মুভমেন্ট করবে, ঠিক আছে? এভাবেই এরা এখান থেকে এখানে যায়।
তো আমাদের ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে এতখানি পড়াইতে কষ্ট লাগে রে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন কতখানি দেখে নিতে হবে। আচ্ছা সোজা গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন পার্টটা একটু কঠিন, একটু কষ্ট করে বোঝো তাহলে আর রিঅ্যাবজর্পশন আর সিক্রেশনটা খুবই সোজা। এখন আসো ফিল্ট্রেশন, গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন বলা হয় জিএফ, গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন। It occurs in the glomerulus of the kidney. The filtration, why this filtration occurs, you ask me. Now you can think that there are some difference of the pressure, known as one is hydrostatic pressure, one is osmotic pressure. So the filtration takes place due to effective filtration pressure in the glomerulus. The effective filtration pressure is the inside the glomerular capillary minus the colloidal osmotic pressure in the capillaries due to presence of colloidal substances and plus the opposite hydrostatic pressure in the Bowman's capsule. Look at this. There are blood vessels, there is Bowman's capsule. So here, the blood vessel, there is fluid, this is known as hydrostatic pressure. And inside this fluid, there are some substances, ions, plasma, some things. So there is some colloidal osmotic pressure due to these ions. So this pressure and এই প্রেসারে এই বাউম্যানস ক্যাপসুলের যে প্রেসার, এই দুইটা প্রেসারকে আমরা যদি ডিফারেন্স করি একটা প্রেসার হয়। এই যে ইফেক্টিভ একটা প্রেসার হচ্ছে এটা বলে ইফেক্টিভ ফিল্ট্রেশন প্রেসার। ফর দিস ইফেক্টিভ ফিল্ট্রেশন প্রেসার ফ্লুইড ইজ কাম টু দা গ্লোমেরুলাস টু দা টিবিউলস, ঠিক আছে? এবং এটা কি করতেছে, শুধু যে ফ্লুইড আসতেছে তা না, তার সাথে কিছু কিছু আয়ন নিয়ে আসতেছে। যেই আয়ন গুলা এই যে গ্লোমেরুলাসের যে ছাকনি আছে, ছাকনির মধ্যে দিয়ে যারা পার হতে পারবে তারা আসবে। বোঝা গেল? The larger substances cannot come, but the smaller part can come. Mainly the protein which have huge molecular weight cannot come through this glomerulus, but some smaller parts can come through this, like carbohydrate or something. Okay. So if we say that if there are some, for this example, effective filtration pressure, suppose this is 60, the hydrostatic pressure, or and minus 32 plus 20, like 10. This is, for example, it is not accurate. Okay, 10 mmHg mercury pressure. Maybe this can be effective pressure. For this 10 pressure, the fluid or substance come from the glomerulus to the Bowman's capsule and to the tubule. এখন গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট নামে একটা টপিক আছে। এটা কি? পার মিনিটে কতখানি ফিল্ট্রেশন হচ্ছে এটাকে বলা হয় গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট। এন্ড গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেটটা ফিমেলের ক্ষেত্রে 10% লোয়ার দেন মেল। কারণ কি? মেলের ক্ষেত্রে গ্লোমেরুলাস এমনি সংখ্যা বেশি থাকে এবং প্রেসার হয়তো বেশি থাকে, কারণ ব্লাড বেশি থাকে। এই জন্য মেলের ক্ষেত্রে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট বেশি, ফিমেলের ক্ষেত্রে কম। ম্যাম বলো ম্যাম, ওই যে 60, 32, 18 এগুলা কোনটা কোন প্রেসার? এটা হচ্ছে, দাঁড়াও, এটা হচ্ছে ইফেক্টিভ ফিল্ট্রেশন প্রেসার হচ্ছে 10, ঠিক আছে? জি ম্যাম। তাহলে এটা কিসের কিসের ডিফারেন্স? একটা হচ্ছে কলোইডাল প্রেসার এবং হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার, যেটা সেটার থেকে যদি আমরা গ্লোমেরুলার ক্যাপিলারিস এর যে হাইড্রোস্ট্যাটিক সেটাকে ডিফারেন্স করি, তাহলে আমাদের ইফেক্টিভ ফিল্ট্রেশন প্রেসারটা বের হয়ে যাবে। ঠিক আছে, উপরেরটা যোগ করে দেখি। জি ম্যাম, বুঝছি। এখন আসো, although 125 ml per minute in filtered, the normal urine volume is 1 liter per day. তোমাদের ভাইভাতে এটা জিজ্ঞেস করতে পারবে, ইউ মে আস্ক ইন দা ভাইভা বয়সি, মানে পার ডেতে কোন এনিমেলের কতটুকু ইউরিন আসে। ইট ডিপেন্ডস অন দা size of the animal, like cattle, sheep, goat, dog, cat, different animals, the volume will be different according to the size. যে এনিমেল পানি বেশি খায় তার তো ইউরিন বেশি আসবে, যার কম খায় তার কম আসবে, স্বাভাবিক। কিন্তু নরমালি যতটুকু ফিল্টার্ড হয় তার থেকে 125 ml পার মিনিটে ফিল্টার্ড হয় এবং ইউরিন 1 লিটার পার ডেতে তৈরি হয়। সো তাহলে যদি 1 লিটার তৈরি হয়, সো 99% filtered is reabsorbed and the kidney filters 4 times total body water.
15 times extracellular fluid volume and 60 times plasma volume per day. এটা কি বলতেছে যে আমরা যতটুকু খাই তার মধ্যে যদি 1 লিটার ইউরিন দিয়ে বের হয়ে যায় 125 ml মাত্র ইউরিন ফিল্টার হয় তাহলে 99%ই রিঅ্যাবজর্ব হয়ে যায়। এবং কিডনি কি করে বডি ওয়াটারের 4 টাইমস ফিল্টার করে, 15 টাইমস এক্সট্রাসেলুলার যে ফ্লুইড আছে তার তুলনায় ফিল্টার করে, 60 টাইমস হচ্ছে প্লাজমা ভলিউম যেটা আছে সেরকম ফিল্টার করে। ঠিক আছে, বুঝা গেছে কিনা? জি ম্যাম। কঠিন লাগতেছে না? এখানে একটা ইকুয়েশন আছে, এটা পড়ে ফেলো একটু কষ্ট করে। এটা কিছুই না, এটা হচ্ছে জাস্ট এই নামটা খালি মনে রাখবা। এটা হচ্ছে কন্ট্রোল অফ গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আর ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট, তোমাদের যদি বলি যে হাউ দ্য গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট ইজ রেগুলেটেড, তাহলে তোমরা এই যেটা বলে দিবা ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট। ঠিক আছে, এটা বলবা। এখন আসো যে এখানে একটা ইকুয়েশন আসে যে গ্লোমেরুলার প্রত্যেকটা নেফ্রন কতটুকু ফিল্ট্রেশন করছে, এটাকে একটা ইকুয়েশন দিয়ে বোঝানো যায়, যেটা হচ্ছে কেএফ পিজিসি পিটি পাই জিসি পাই টি, এরকম একটা। ঠিক আছে, পাই না এটার পাই তো বলে না রে। তাহলে কেএফ হচ্ছে কি? কেএফ হচ্ছে গ্লোমেরুলার আলট্রা ফিল্ট্রেশন কোএফিসিয়েন্ট। আচ্ছা, তোমাদের ভাইবার জন্য আরেকটা কোশ্চেন বলে দিই। ভাত পরে খাও, শোনো। তোমাদের বলি যেটা, সেটা হচ্ছে তোমাদেরকে যদি কোশ্চেন করা হয় যে কিডনিতে আমরা জানি যে কি লাংসে যদি ব্যাপন হয় এটা হয়, তাহলে কিডনিতে কোনটা হয়? ডিফিউশন হয় লাংসে। কিডনিতে কোনটা হয় বলো? ফিল্ট্রেশন হয়, আলট্রা ফিল্ট্রেশন। ঠিক আছে, ফিজিওলজিক্যাল ফেনোমেননের মধ্যে ফিল্ট্রেশন বা আলট্রা ফিল্ট্রেশন হচ্ছে কিডনিতে হয়। তাহলে কেএফ এখানে কি? কেএফ হচ্ছে গ্লোমেরুলার আলট্রা ফিল্ট্রেশন একটা কোএফিসিয়েন্ট। ইট ইজ দ্য প্রোডাক্ট অফ গ্লোমেরুলার ক্যাপিলারি ওয়াল হাইড্রোলাইটিক কন্ডাক্টিবিলিটি। মানে কি? ইটস পারমিয়াবিলিটি অফ দ্য ক্যাপিলারি অ্যান্ড ইফেক্টিভ ফিল্ট্রেশন সারফেস এরিয়া। মানে ক্যাপিলারির কতটুকু পারমিয়াবিলিটি আছে এবং সারফেস এরিয়া কতটুকু আছে, এটা একটা কোএফিসিয়েন্ট জাস্ট। অ্যান্ড পিজিসি হচ্ছে মিন হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার ইন দ্য গ্লোমেরুলার ক্যাপিলারি, আর পিটি হচ্ছে মিন প্রেসার ইন দ্য টিবিউল, মিন হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার ইন দ্য টিবিউল। আর এটা পাই জিসি যেটা, সেটা হচ্ছে অসমোটিক প্রেসার অফ দ্য প্লাজমা ইন দ্য গ্লোমেরুলাস, আর এটা হচ্ছে অসমোটিক প্রেসার ইন দ্য টিবিউল। এই দুটাকে ডিফারেন্স করলে একটা কোএফিসিয়েন্ট পাওয়া যায়, এটা দিয়ে হচ্ছে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেটটাকে মাপা হয়। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা অঙ্ক, এটা জাস্ট এভাবে পড়ে রাখবা। আর ফ্যাক্টর অ্যাফেক্টিং গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট, তাহলে আমরা যদি বলি হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস অ্যান্ড হাউ দ্য ইউরিন ভলিউম ইজ রেগুলেটেড, তাহলে দিস দ্য ফ্যাক্টরস, 5 ফ্যাক্টরস ইউ ক্যান রাইট। ওকে, so changes in the renal flow. If blood will come more in the glomerulus, more urine will produce. If you have low blood in your body, low blood will come in the glomerulus, low urine will produce. Changes in the glomerular hydrostatic pressure depends on the changes on the systemic blood pressure. If there is systemic blood pressure is high, here obviously the blood pressure here will also will be high. Changes in the hydrostatic pressure in the Bowman's capsule. If there is any obstruction, any disease, you know, there are some stone formation in the kidney or any other reasons, kidney failure or kidney damage like coronavirus infection, the kidney cannot work. Then there will be obstruction in the kidney and there will be changes in the hydrostatic pressure in the Bowman's capsule, like urethral obstruction or edema of the kidney. Edema means blood fluid accumulation in the kidney. Changes in the concentration of plasma protein, dehydration or hemoconcentration, dehydration or hypoproteinemia. Hypoproteinemia means hypo means কম, hyper means বেশি। আর যদি আমরা বলি সমান সমান তাহলে কি বলে? আইসো। আইসো। ওকে, তো হাইপোপ্রোটিনিমিয়া যদি কোনো কারণে আমাদের শরীরে প্রোটিন কমে যায়, ইফ দেয়ার ইজ লো প্রোটিন ইন আওয়ার বডি অর ডিহাইড্রেশন, লো ফ্লুইড ইন দ্য আওয়ার বডি, there must be plasma concentration will be more, so less urine will produce. Changes in KF. KF means the changes in the glomerular capillary permeability and changes in the effective filtration surface area. যদি ফিল্ট্রেশনের সারফেস এরিয়া কম থাকে তাহলেও ফিল্ট্রেশন কম হবে, ইউরিনের ভলিউম কম হবে।
ঠিক আছে, এই পর্যন্ত বুঝছো কিনা? জি ম্যাম, আজকে এই পর্যন্তই থাক। এই পর্যন্তই থাকবে, কিন্তু বুঝছো কিনা শোনো, আমি তোমাদের বলি, সেটা হচ্ছে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন ইজ কোয়াইট হার্ডার, ইউ হ্যাভ টু স্টাডি, বাট দ্য রিঅ্যাবজর্পশন এন্ড সিক্রেশন পার্ট ইজ কোয়াইট ইজি। ওকে, বুঝতে পারছো? জি ম্যাম। এই তোমরা একটু জি, ma'am। দাঁড়াও না, কথা বলো, এখন অন্য কোনো কথা থাকলে বলো। ম্যাম Stop share. লাঙে তো বললেন মানে ফিল্ট্রেশন হচ্ছে, আর হচ্ছে কিডনিতে তো আল্ট্রা ফিল্ট্রেশন আর অ্যাবজর্পশন দুটোই হবে, তাই না? লাঙে ব্যাপন হচ্ছে ফিল্ট্রেশন আরে। ব্যাপনের ইংলিশ কি? ডিফিউশন। ডিফিউশন নাকি ডিফিউশন Diffusion. নাকি জিনিস। আর ম্যাডাম কিডনিতে তো হচ্ছে আল্ট্রা ফিল্ট্রেশন আর অ্যাবজর্পশন দুটোই হবে। হুম, আচ্ছা ম্যাম, দাঁড়াও একটু দাঁড়াও। বলো, কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? তোমরা আসো কিন্তু 177, যারা ক্লাস করতেছে না তাদেরকে একটু বলে দিও যে পরে প্রবলেমে পড়বে। যদি 60% অ্যাটেন্ডেন্স না থাকে পরীক্ষা দিতে পারবে না, ফাইনাল পরীক্ষা, বলে দিও, ঠিক আছে? 60% না 70%? জি ম্যাম, এটা বলা আছে গ্রুপে। বলা আছে, বলে দিও যে ম্যাডাম বলছে অ্যাটেন্ডেন্স জি ম্যাম, বলে দিচ্ছি। যদি কোনো কারণে ক্লাস কম হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু অন্য ক্লাস করার কোনো সুযোগ নাই, সেক্ষেত্রে একলা ক্লাস দিয়ে অনেকগুলা ইয়ে হয়ে যাবে, ঠিক আছে? বি কেয়ারফুল। এবং অ্যাটেন্ডেন্স যদি কম থাকে সেক্ষেত্রে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে সে প্র্যাকটিক্যাল দিতে পারবে না, থিওরি দিতে পারবে না, এবং পরীক্ষা দিতে পারবে না, ফাইনাল পরীক্ষা। ম্যাডাম আমার একটা কোশ্চেন আছে। বলো। ম্যাডাম আমরা যে গ্লোমেরুলাস থেকে যে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট গুলো হচ্ছে ফিল্ট্রেশন হচ্ছে, তাহলে আবার পেরিটিউবুলারি ক্যাপিলারি থেকে কেন সিক্রেট হওয়া প্রয়োজন? কারণ কি, শোনো, গ্লোমেরুলাস থেকে যেটা সিক্রেট হচ্ছে সেটা নট এনাফ ফর দা রিমুভ টু দা ওয়াস্ট প্রোডাক্ট টু ইওর ফ্রম ইওর বডি, বুঝছো? যেটা হচ্ছে সেখানে অল্প কিছু ব্লাড যাচ্ছে, আর কিছু ব্লাড কি হচ্ছে এফারেন্ট আর্টারিওল দিয়ে ওই পারে দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাই না, পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারিস এর দিকে। জি জি। তো ওই তাহলে শরীরের অন্য দূষিত রক্তগুলো তো চলে গেল, পাস হয়ে গেল, সবটুকু তো ফিল্টার হইলো না। তো ওই রক্ত থেকে যে পরিমাণ যে ময়লাগুলো গেছে ওগুলো শরীরের জন্য খারাপ হতে পারে, কারণ অনেক মেটাবলিজম হয়। তোমরা জানো যে সেলের মধ্যে অনেক মেটাবলিজম হয়, সেলুলার রেসপিরেশন, সেই ওয়াশ প্রোডাক্ট গুলা অনেক জমা থাকে। তো এই ওয়াশ প্রোডাক্ট গুলা যদি চলে না যায় তাহলে শরীরের জন্য ক্ষতি হতে পারে। তো এই ওয়াশ প্রোডাক্ট গুলা এই পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারিস দিয়ে আবার টিউবুলের মধ্যে ঢুকে যায়, বুঝছো? আচ্ছা জি, থ্যাংক ইউ। ডিফিউশনের মাধ্যমে চলে যায়, চলে যাওয়ার পরে তারা এভাবে চলে যায়। তোমাদের কিভাবে ডিফিউশন হয় এটাও বলবো, দুই ভাবে হয় যে, ঠিক আছে? কিডনিতে শোনো, কিডনি অনেক কঠিন একটা জিনিস। এই যে যারা ড্রিঙ্কস করতেছো তাদের কিডনি নষ্ট হবে, লিভার নষ্ট হবে তাড়াতাড়ি, মারা যাবে তাড়াতাড়ি। আর কিডনি যেহেতু ওয়াশ প্রোডাক্ট রিমুভ করে, তোমার ওয়াশ প্রোডাক্ট রিমুভ করারও কিন্তু একটা ক্যাপাসিটি আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন, এর বেশি সে করতে পারবে না। তো আর যাদের জানো যে কিডনি নষ্ট হলে, লিভার নষ্ট হলে বাঁচানো খুব টাফ, কারণ এগুলা ট্রান্সপ্লান্ট করা যায় না, করা সমস্যা। ডায়ালাইসিস করতে গেলে দেখবা জমি জমা বিক্রি করে ডায়ালাইসিস করতেছে। ডায়ালাইসিস জিনিসটা কি বলতো? কিডনিতে যে কাজটা হয় সেটা কৃত্রিম ভাবে করা। রাইট, কৃত্রিম ভাবে করা কি, যে কলয়েডাল আর ক্রিস্টালয়েড সাবস্টেন্স গুলো আলাদা করে ফেলা, যাতে কিডনি দিয়ে সহজভাবে সহজ জিনিসগুলো যায়, কঠিন জিনিসগুলো না যায়। কারণ কঠিন জিনিসগুলো যদি যায় কিডনি গুলো পাস করতে পারবে না, কারণ তার ওই ফিল্ট্রেশন করার ক্যাপাবিলিটি নাই, ঠিক আছে? তাই কিডনি ড্যামেজ হয়। আবার অনেক সময় কিডনিতে স্টোন হয়, সে কারণে অবস্ট্রাকশন হয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে অনেক সমস্যা, বুঝছো? তাহলে কিডনির যত্ন নিতে হবে, কি করতে হবে? কিডনির যত্ন কিভাবে নিব আমরা, বলো? বেশি করে পানি খেতে হবে। পানি খাইতে হবে, এক্সারসাইজ করতে হবে, ড্রিঙ্কস সিমের বিচি খেতে হবে, সিগারেট খাওয়া যাবে না, চিনি কম খাইতে হবে, লবণ কম খাইতে হবে। ম্যাম আপনি তো বলছিলেন সিমের বিচি খেতে হবে। হ্যাঁ, চিনি? হ্যাঁ, আরে না, চিনি খেতে হবে বাচ্চাদের। ডায়াবেটিস না ম্যাম, সিমের বিচি। এই শোনো, এই যে আরেকটা ভুল কথা বললাম, চিনি বেশি খাইলে ডায়াবেটিস হয় না, ডায়াবেটিস হলে চিনি খাওয়া যায় না, বুঝছো? ও আচ্ছা ম্যাম, আমাকে তো বলে যে মানে এই যে মিষ্টি জাতীয় জিনিস খেলে নাকি ডায়াবেটিস। মিষ্টি জাতীয় জিনিস খাওয়া ঠিক না, কারণ মিষ্টি জাতীয় জিনিস তোমার শরীরের জন্য ক্ষতিকর, ঠিক আছে? ম্যাম আপনি প্রথম ক্লাসে বলছিলেন সিমের বিচি খেলে কিডনি ভালো থাকে। ও সিমের কথা বলছো, ঠিক আছে, চিনির কথা বলছো, আমি শুনছি চিনি। সিম অবশ্যই, সিমের বিচি না, সিমের পুরো পার্টটাই কিডনির জন্য অনেক ভালো।
এবং সিমের শেপ আর কিডনি শেপ কিন্তু একই রকম, আল্লাহ এটা সৃষ্টি করছে না। এবং দেখা গেছে যে সিমের যে ফাইবার আছে, যে ইয়ে আছে, ওটা কিডনির জন্য খুবই ভালো, বুঝছো? জি ম্যাম। ম্যাম গত ক্লাসে ম্যাম ওই তো প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড সম্পর্কে বলছেন, ওটা একটু আরেকবার রিপিট করা যাবে কি? পোস্টেড গ্ল্যান্ড, এটা ম্যাম পোস্টেড গ্ল্যান্ড হচ্ছে তোমার ইউরেথ্রার চারিদিকে থাকে, মেলের ক্ষেত্রে, ছেলেদের ক্ষেত্রে থাকে, মেল এনিম্যাল এবং হিউম্যানের ক্ষেত্রে থাকে। এবং পোস্টেড গ্ল্যান্ডের ফাংশন আছে, তারা কি করে, ওই যে যখন সিমেন আসে, স্পার্ম আসে, তাদেরকে ওই পানি সিক্রেট করতে সাহায্য করে এবং অন্যান্য কিছু হরমোনাল অ্যাক্টিভিটি, ছেলেদের হরমোনাল কিছু কাজে সাহায্য করে। কিন্তু দেখা যায় কি, মানে একটা বয়সের পর, বিশেষ করে 40 বয়স বা একটু ওভার এজ, যখন মেলরা যখন একটু এজড হয়ে যায়, তো দেয়ার আর সাম ক্যান্সারস or disease in the prostate gland, or prostate gland become larger. It is known as prostate gland hypertrophy. So if it is occurs, তাহলে পরে কি হয়, মেলদের অনেক প্রবলেম হয়ে যায়, বুঝছো? অপারেশন করতে হয়। ওই তো ব্লক হয় ওইরকম বিষয়টা। আবার বলে না, বুড়া বয়সে ভীমরতি হয়, 2-3টা বিয়ে করে, এটাও হইতে পারে, ঠিক আছে? কাজেই সাবধানে থেকো। ম্যাম 2-3টা বিয়ে করলে, বিয়ে করতে তার মানে 2-3টা বিয়ে করলে সেটা পোস্টেড গ্ল্যান্ডের সমস্যা। শোনো, বিয়ে করবা, একটা বউরেই এখন বর্তমান যুগে পালা যায় না, তোমরা 2টা বিয়ের কথা চিন্তা করো কিভাবে? বলো। সম্ভব এটা, কোয়াইট ইম্পসিবল। কোয়াইট ইম্পসিবল, বউই তো পাওয়া যায় না ম্যাম। প্রথম বউ পাবা কোথায়? ছেলেরা তো বউ পাবাও না, মেয়েরা কিন্তু অনেক জামাই পাচ্ছে, কারণ মেয়েরা পড়ালেখা করে, আর ছেলেরা তো তোমরা সারা দিন আসো হলো গিয়া, এই জন্য তো কষ্ট ম্যাম। আসো তোমরা কিসের মধ্যে? আসো মিছিলের মধ্যে, আসো বড় ভাইদের পিছনে, আসো তোমরা ড্রিঙ্কস করতেছো, সিগারেট খাচ্ছো, তোমরা কিভাবে আশা করো যে ভালো? করি না তো ম্যাম, তাও তো হয় না ম্যাম। কি হবে না, হবে না, না তাহলে সিরিয়াস হও। শোনো, আমি একটা কথা বলি, তোমার চাকরি, তোমার টাকা এই পৃথিবীতে কেউ কারো না, বুঝছো? তুমি যদি তোমার জন্য স্বাবলম্বী না হও, তোমাকে সাফার করতে হবে, তোমার কাছে কেউ আসবে না। শোনো, পৃথিবীতেও মানুষ একা, তুমি মনে করতেছো বন্ধু বান্ধব, বাবা মা সবাই আছে, পৃথিবীতেও তুমি একা, পরকালেও তুমি একা, ঠিক আছে? কেউ কারো হিসাব দিবে না, সো বি কেয়ারফুল। আর তোমার মাথায় তেল থাকলে তোমাকে অনেকে তেল দিতে আসবে, তোমার মাথায় তেল নাই মানে কেউ তোমাকে তেল দিতে আসবে না। এখন যারা তোমাকে অনেক খাতির করতেছে, নেতা ভাবতেছে, 2 দিন পরে তোমার যখন পজিশন থাকবে না, ভালো থাকবে না, তখন তোমাকে কেউ তেল দিবে না, এটা মনে রাখবে, ঠিক আছে? কিন্তু তুমি যদি এমন পর্যায়ে যেতে পারো যাতে তোমার বাবা মা তোমার জন্য প্রাউড হবে, তুমি নিজের জন্য প্রাউড হবে, তোমার সন্তানরা তোমার জন্য প্রাউড হবে, এমন কিছু করে যাও, তুমি স্বল্প সময়, এই সময়টা কাজে এমন কিছু করে যাও যাতে সবাই তোমাকে মনে রাখে। এবং কারো জন্য জানি তোমার জন্য কারো জানি মুখ কালো না হয়। দিহানের অবস্থা দেখছো, ওর বাবা মার এখন কি অবস্থা, ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া, এত বড় লোক, এত ভালো। ভাইবাতে যদি বাংলাতে বললে কোনো সমস্যা না, আমরা তো বাংলায় কোনো সমস্যা করি না, বাংলায় বলবা। তুমি আমাকে বুঝাইতে পারলেই হয়েছে, তুমি বাংলায় বলো, হিন্দিতে বলো, ইংলিশ পড়ো, নো প্রবলেম। ম্যাম মুখস্থ করলে তো ভুলে যাই, আজকে করলে কালকে ভুলে যাই। শোনো,